वरदरं विष्णु शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयकरं सर्वलोकैकनाथं पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रं कौमोदिकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशम् अनिशं हृदि भावयामि मूकं करोति वाचालं पङ्कुं लङ्कयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते सान्द्रानन्दात्वबोधात्मकं माता பண்ணு சொல்லுங்க. सान्द्रानन्दात्मबोधात्मकम् अनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्त्वाद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्त भाग्यं जनानाम्. नमस्कारम्. ஓகே பாலா மேடம். हरिवं माता 35 माता. 35 எப்படி? नीत सुग्रीव मैत्रीं तदनु हनुमता दुन्दुबे कायमुच्चैः क्षिप्त्वाङ्गुष्ठेन भूयो लुलुवित युगपत् पत्रिणा सप्तसालां हत्वा सुग्रीव दातोद्यतमतुलबलं वालिनं व्याजवृत्या वर्षावेलामनैषीः विरहतरलितः त्वम्मतङ्काश्रमान्ते. பூனா மேடம் படிக்கிறீங்களா? அம்மா வெளியில வந்திருக்கேம்மா, அடுத்த வாரம் படிக்கிறேன். நோ ப்ராப்ளம். அப்புறம் மகாலட்சுமி மேடம் படிக்கிறேன். सुग्रीवेनानु जोक्त्या सभयमभियता व्यूहितां वाहिनी तां रुक्ष्याणां वीक्ष्य दीक्ष्य द्रुतमतदयितां गन्नाया वन्मान्म மார்கம் दयिता मार्गनाया वनम्राम दयिता मार्गनाया वनम्नां संदेश संचांगुलीयं पवनसुतकरे प्रादिशो मोदशाली मार्गे मार्गे ममार्गे कपिभिरपि तदा तत्प्रिया सप्रयासैः. நித்யா மேடம் படிக்கிறீங்களா? तद्वार्ता कर्णनोद्य करुदुरुज रुजव संपाति वाक्य प्रोतीर्णार्नोधिरन्तर्नगरि जनकजां वीक्ष्य दत्त्वाङ्गुलीयं प्रक्षोध्योध्यानम् अक्षक्षणचरणः सोडबन्धो दशास्यं दृष्ट्वा प्लुष्ट्वा च लङ्कां झटिति स हनुमान् मौलिरत्नं ददौ ते. பத்மாவதி மேடம். तं सुग्रीव अङ्गदाते प्रबल कपिसमुचक्रविक्रान्त भूमि चक्रो अविक्रम्य भारे जलति निसजरेन्द्रानुजा प्रीयमानः तत्प्रोक्तां शत्रुवार्तां रहसि निशमयन् प्रार्थरोष प्रास्तस्नेयस्त्रेयस्तेजः दृशत उदितिरा लब्धवान् मध्यमार्गम्. பார்வதி ஹரிஹரன் மேடம். कीशैराशान्तरोपाहृत गिरिनिकरैः सेतुमाधाप्य यातून्यामर्ध्यदंष्ट्रा नखशिखरिशिला
शस्त्रैः स्वसैन्यैः व्याकुर्वन् सानुजस्त्वं समरभुवि परं विक्रमं शक्रजेत्रा वेगान्नागास्त्रवन्तः पतगपति पतगपतिगरून् मारुतैर्मोचितो भूः. பார்வதி சிவராமன் மேடம். सौमित्रिस्त्वत्र शक्ति प्रहृदि कलसदुर्वादजानीदशैल घ्राणात् प्राणानुपेतो व्यकृणुतः कुसृतिश्लाघिनं मेघनादं मायाक्षोभेषु वैभीषणवचनं वचन हृतस्तम्भन कुम्भकर्णं सम्प्राप्तं कम्पितोर्वी तलमखिल चमू भक्षिणं वेक्षिणोस्त्वम्. ராஜேஸ்வரி வைத்தியநாதன் மேடம். ராஜேஸ்வரி வைத்தியநாதன் மேடம். நான் படிக்கிறேன் மேடம். ம். गृह्णन् संवारि सम्प्रेषितरथ कवचै रावणेनाभियुध्यम् ब्रह्मास्त्रेणास्यद्बिन्दन् गलतदिव नाम अग्रि शुद्धां प्रकृण्णन् देवश्रेणीवरो जीवित समरमृतैः अक्षदैरिक्षसङ्गैः लङ्का भर्ता च द्राकम् निज नगर मगाः सप्रिय पुष्पकेण. சீதாராமன் சார். प्रीतो दिव्यभिषेकैः आयुधसमाधिकान् वत्सरान् पर्यरन्सीः मैथिल्यां पापवाचा शिव शिव किल तां गर्भिणीमभ्यहासीः शत्रुघ्नेनार्दीयित्वा लवणानिशचरं निशिचरं प्रार्थय शूद्रपाशं तावत् वाल्मीकि गेहे हृदवसति रूपायसूत सीता सुतौ ते. विजयलक्ष्मी मैडम. वाल्मीके स्वस्तुदोक्ता पिदमधुरहृदोराध्यया यज्ञवाटे पीतां त्वय्याब्दुकामे विसदसौ त्वं च कालरात्रिर्दो हेदो सौमित्रिकादि स्वयमदसरयू मग्ननिःशेषभृत्यैः साकं नाकं प्रयादो निजपदमगमो देववैकुण्ठमाद्यम्. முடிச்சிருங்கம்மா. அடுத்தது सोऽयं मत्यावदारक तव खलु नियतं मर्त्यशिष्यार्थमेवं विश्लेषाद्यनिराग त्यजनमपि भवेत् कामधर्मादिशक्त्या नो चेत् स्वात्मानुभूते क्वनु तव मनसो विक्रिया चक्रपाणे सत्वं सत्वैकमूर्ते पवनपुरपते व्याधुनु व्याधितापान्. ஓகே. नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते. ஓகே. நம்ம வந்து 36 பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். பரசுராம அவதாரம். அண்ட் பரசுராம அவதாரத்தில் we already saw the first 5 ஸ்லோகாஸ். அதில் வந்து முதல்ல பரசுராமர் வந்து பகவான் வந்து அத்ரி அனுசூயாவுக்கு தத்தா பிறக்கிறார். அப்புறம் சிஷ்யர்களோட தொல்லைனால அங்கிருந்து போயிடுறார். அப்புறம் அந்த கார்த்த வீராஜினா அவரை பார்த்துட்டு அவர் வந்து பக்தியா இருக்கார். பகவான் வரங்கள் எல்லாம் கொடுக்கறார். நீ என் கையால தான் உனக்கு அழிவுன்னு அந்த வரத்தையும் கொடுக்கறார்.
அப்புறமா என்ன பார்த்தோம், அவர் வந்து காத்த விஜயார்ஜுனுக்கு வரமெல்லாம் கிடைச்ச உடனே கொஞ்சம் இதான்ட்டு, அப்புறம் அவரை மாதிரி நிறைய ராஜாக்கள்லாம் கடவுளையே நினைக்காம அவள்லாம் வாழ்ந்துட்டு இருந்தா. ஸோ அது வந்து அவளுக்கு பிடிக்கல. அப்புறமா வந்து அந்த இடத்துல வந்து இவர் வந்து பிருகுகுலத்துல வந்து பரசுராமர் வந்து தோன்றினார். ரேணுகா ஜமதக்னி முனிவருக்கு பிள்ளையா பிறக்கிறார். அப்புறமா அந்த கந்தர்வராஜன் ஒரு அந்த ஒரு சபலம் ஆனதுனால ரேணுகாவை வந்து அவ அப்பா தலையை வெட்ட சொல்றார். எந்த பையனும் பண்ணல, இவர் தான் அதை செய்யறார். அது 3வது ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம். அப்புறம் அப்பாட்ட வரம், அப்பா வந்து என்ன வரம் வேணுமோ கேள்வி சொல்லும்போது எல்லாரும் உயிரோட வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். ஸோ அப்பா வந்து அம்மாவை சந்தோஷப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு காமதேனு பசுவை வந்து பிருகு கிட்டேருந்து அங்கேருந்து ஹிமகிரி இதுலேருந்து ஐயா சாரி பிருகு கிட்டேருந்து இவர் வாங்கிட்டு, சாரி தப்பா சொல்றேன், இவர் வந்து அவருக்கு தேவலோகத்திலேருந்து கொண்டு வந்து கொடுக்குறார். அப்புறம் பிருகுவோட வச்சனம் கேட்டு இவர் ஹிமகிரிக்கு போய் சிவனை பார்த்துட்டு அவர்கிட்ட மெடிடேட் பண்ணி ஒரு பரசு வாங்கின்னு வரார். அவர் சொன்னதுனால அவர் என்னெல்லாம் இது பண்ண, அந்த அக்கரத்தை விரணமுனி அவரோட ஃப்ரெண்டு, அவரோட சேர்ந்து தன்னோட ஆசிரமத்துக்கு போறார் பார்த்தோம். அப்புறம் அங்க அந்த காத்த விராஜனை வந்து ஹண்ட் பண்ணிட்டு வரும்பொழுது இவர் எல்லாம் ஜமதக்னி முனிவர் வந்து அந்த காமதேனு பசுலேருந்து எல்லாம் கொடுக்கவும், இவர் திரும்பி நாட்டுக்கு போனோன்னா ஒரு கெட்ட முனிவர் வந்து கெட்ட மந்திரி வந்து நம்ம அந்த பசுவை நம்ம நாட்டிலேயே கொண்டு வந்து போடலாம்னு சொல்லி அவள்லாம் போய் பேட்டில் பண்ண போறா. ஜமதக்னி முனிவரை வந்து கொன்னுடுறா. உடனே காமதேனு கோவம் வந்து தன்னுடைய உடல்ல இருந்து நிறைய பீப்புளை வெளியில் எடுத்து சண்டை போடுறா. நிறைய பேரை கொண்டு விடுறா. அதுல சில பேர் வந்து அந்த வத்ச ஹிருத்தக காஃபை வந்து திருடிட்டு போயிடுறா. These are the 5 shlokas that we saw last class. Okay. Yeah. Now we'll go to the 6th one. शुक्रो जीवित तात वाक्य चलित क्रोधोत सख्या समं बिभ्रद्यात महोदरोप निहत निहितं चापं कुटारं शरान् आरूढः सह वाहयन्त्रुकरतं माहिष्मती मा विशन् वाग्भिर्वत्स मदाशुशिष्यितिपतौ संप्रास्तुता संगरम. अथना देन என்ன எடுத்து शुक्रो जीवितात वाक्य चलित क्रोध. शुक्रो शुक्र उज्जीवित, शुक्रो जीवितங்கிறது शुक्र उज्जीवित தாத்த வாக்கிய சலித்த குரோத. அப்போ சுக்கிரனால் ஜீவன் கொடுக்கப்பட்ட உஜ்ஜீவித்த. அப்ப யாரு சுக்கிரன் வந்து யாருக்கு லைஃப் கொடுக்கிறார்? தாத்தனா ஃபாதர், உங்களுக்கு தெரியும். அப்போ உங்க அப்பாவை சுக்கிரன் வந்து உயிர் கொடுத்த உடனே அவருக்கு வந்து என்ன ஆயிடுது? அவ அப்பாவுடைய வார்த்தைகளை கேட்டு வாக்கிய சலித்த குரோதக தாத்த வாக்கிய சரி. அவ அப்பா உயிரோட வந்தோன்னு சொல்றா, ஐயோ அந்த அவருக்கு கார்த்த வீரராஜ அர்ஜுனா வந்து இந்த மாதிரி வந்தான், அவ வந்து என்னை கொன்னுட்டா, அதை எடுத்துன்னு போறதுக்காக எல்லாம் சொல்றா. சோ குரோதக, இப்போ ஹிஸ் ஆங்கர், ஓகே ஹிஸ் ஆங்கிரி. அவ அப்பா வந்து சொன்னதை பத்தி சொன்ன உடனே கோவம் வந்துடார். அப்ப என்ன பண்றார்? சக்கியா சமம். அவரோட சக்கியா யாரு? அந்த அக்ருத்த விரணா. போன ஸ்லோகத்திலேயே நம்ம பார்த்தோம், அவர் அந்த அக்ருத்த விரணாவோட தான் போறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப அவரோட போகும்பொழுது இவர் வந்து அந்த சக்கியா கிருத்தியா அவரோட சேர்ந்து போய் என்ன பண்றார்? பிப்ரத்யாத மகோதர
உபநிஹிதம் தியாத மகோதர உபநிஹிதம் சாட்டுப்பம் குட்டாரம் ஷரான் பிப்ரத். அதாவது தியாத்த மகோதர உபநிஹிதம். இப்ப என்ன பண்றா, அவர் மெடிடேஷன் பண்றார். மெடிடேஷனுக்கு மகோதரங்கிறது யாரு? மகோதரங்கிறது யாரு கிடையாது, ஒரு சிவகணம். நம்ம சிவனை பத்தி பேசும்போது இவாலாம் சிவகணங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவா தெரியுமா, நிறைய பேர் இங்க கேட்டிருப்பேன். ஸோ ஒன் ஆஃப் த சிவகணம்ஸ் இஸ் மகோதரா. அவர் என்ன கொடுக்கிறார், சிவன் மேலே இவர் தியானம் பண்ணோன்ன என்னெல்லாம் கொடுக்குறா, அந்த குட்டாரம்ங்கிறது ஒரு ஆக்ஸு, அப்புறம் ஷரானா அம்பு, ஷரான் அம்புகளை, அப்புறம் சாப்பம்னா போ, வில்லு. ஸோ இதெல்லாம் கொடுக்குற, ஆரோஸ் எல்லாமே கொடுக்குறா. அடுத்தது இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு பிப்ரத் அவர் என்ன சொல்றார், சத்யா சமம் தியாத மகோதர உபநிஹிதம். உபநிஹிதம் அப்படின்னா தியாத மகோதர உபநிஹிதம் சாப்பம் குட்டாரம் ஷராத் பிப்ரத். ஸோ யூ டுக் த ஆரோ, போ, அப்புறம் ஆக்ஸ் எல்லாம் பிரசன்டட் பை ஹூம்? உபநிஹிதம். யாரால? மகோதரால. இது கொடுத்தோன்ன பிப்ரத் கேரிங் தெம். எங்க போற? கேரிங் ஆரூடக சகவாகயந்த்ரு கரதம் மாஹிஷ்மதீம் ஆவிஷன். ஆரூடக எது மேல? சகவாக யந்த்ரு கரத்தம், வாக யந்த்ரு கரத்தம். ஓகே, இப்போ எதெல்லாம் பார்க்குறோம் நம்ம, எது யந்த்ருக்கான ஒரு இது, வாகன ஹார்ஸ், யந்த்ருக்கான சேரிட்டியர், அந்த ஹார்ஸை ஓட்டுற சேரிட்டியர். அதெல்லாம் எடுத்துட்டு சக வாஹ்யந்த்ரு கரத்தம் ஆரூடக. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணினேன், ஆரூடம்னா கிளைம்பிங். நீங்க யாரோட, அந்த ஹார்ஸ் சேரிட்டியர், அந்த ஓட்டுறவர் எல்லாரோடையும் அந்த கிராண்டா இருக்கும் அந்த சேரிட், அதுல ஏறி போறார். யாரோட? அந்த அக்ரவிரத்தாங்கிற அவருடைய சக்கியாச போறார். அவர் எங்க போறார்? மாஹிஷ்மதீம் ஆவிஷன். அப்போ அவர் என்டர் பண்ணிடுறார் கேபிட்டல் சிட்டி மாஹிஷ்மதிக்கு போயிடுறார். அந்த கார்த்தவீர்யார்ஜுனாவோட இதுல க்ஷிபித் வாக்பிர் வத்ச மதாசுஷி க்ஷிதிபதௌ சம்பிராஸ்துதா சங்கரம். அப்ப என்ன பண்றார், மாஹிஷ்மதீம் ஆவிஷன் என்டர் ஆனோன்னு வாக்பிஹி க்ஷிதிபதௌ வத்சம் அதாசுஷி கேட்கிறான். முதல்ல ஒன்றும் சண்டை போடலை, கேட்கிறார் முதல்ல என்னன்னா, கொடுத்துருங்களேன் கிங்கிட்ட, இந்த வத்சவை நீங்க திருடின்னு வந்துட்டேலே, அதை எங்களுக்கு திருப்பி கொடுத்துருங்கோன்னு கேட்கிறார். ஆனா என்னது, ஷிதி பத்தவு வாக்பிஹி வத்சம் அதாசுஷி அப்படின்னா என்ன, ஹியர் he refused to give the calf of காமதேனு. ஷிதி பத்தவு, when ஷிதி பத்தவு பத்திங்கிற சப்தத்தோடு பத்தவு சப்தமி. So while when the king did not want to give, Vakbihi refused. Okay, தன்னோட வேர்ட்ஸால he did not want to give. அதெல்லாம் சொன்ன உடனே என்ன ஆயிடுறது, சங்கரம் சம்பிராஸ்துதா. வாட் டிட் யூ டூ குருவாயிருப்பா, நீ பரசுராமனோட அவதாரத்துல நீ தாகாத்வம். அதனாலதான் பார்த்தேன்னா இங்க எல்லாமே மத்தியம புருஷத்துல போட்டிருப்பார். பட்டத்திரி குருவாயூரப்பனுக்கு, ஏன்னா அவர் குருவாயூரப்பன்ட்ட தானே பேசுறார். அதனால சங்கரம் சம்பிரஸ்துதாக, நீ உடனே ஒரு சண்டையை ஆரம்பிச்சுட்ட. உடனே வாட் டிட் யூ டூ, யூ பிகான் அ கிரேட் வார். ஏன்னா நீ கேட்டு பார்த்த, அந்த காஃபை திருப்பி கொடுத்துருன்னு கேட்டு பார்த்த, ஆனா அவ தர தயாரா இல்லை, வார்த்தைகளாலேயே முடியாதுன்னுன்றா. அதனால நீ அப்படி பண்ணிட்ட. ஓகே.
அடுத்தது புத்ராணாமயுதேன சப்ததசபிஹி தசபிஷ்சாக்ஷௌஹிணி பிர் மகாசேனானிபிரநேக மித்ரநிவஹைர்வ்யாஜ்ரும்பி தாயோ தனஹ சத்யஸ்த்வத் ககுட்டாரபாண விதலன் நிச்சேஷ சைன்யோத்கரஹ பீதி பிரத்ருத நஷ்ட சிஷ்ட தனயஸ்த்வாமாபதத் தேஹயஹ. ஓகே, கடைசி வேர்டு பாருங்க. துவாம் ஆபதத் தேஹயஹ. ஆபத் ஹேஹயஹ. அந்த ஹகாரா வரும் இல்லையா, அதை நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஒரு சந்தி அதுல பூர்வ சவரண சந்தியில ஹகாரம் வரும், இந்த சத்துருத்த அக்ஷரம் வரும். படிக்கும்போது ஞாபகம் வருது இதெல்லாம். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து என்ன, இப்போ காஃபை கேட்டோன்னே இவ காஃபை கொடுக்க மாட்டேன்னா இவர் சண்டை போடுற. சண்டை போடும்போது என்ன ஆயிடுறது, புத்திராணாம் அயுதேன சப்ததசபிஹி ச அக்ஷோஹிணி பிஹி மகாசேனானி பிஹி அநேக மித்ர நிவகை வியார்ஜுன ஜும்பிதா யோதன. என்ன புத்திரானாம் அயுத்தம், அயுத்தம்னா 10,000. ஸோ 10,000 பிள்ளைகளாம் அந்த கார்த்த வீரியார்ஜுனனுக்கு. 10,000 பிள்ளைகளையும் கூட்டிண்டு சப்ததசபிகிச்ச அக்ஷௌஹிணிபி. அக்ஷௌஹிணி பாருங்க எவ்வளவு இருக்கான், 17 இருக்கான் அக்ஷௌஹிணி. ஒரு அக்ஷௌஹிணி நம்ம முன்னாடி படிச்சிருக்கோம். நம்ம வந்து பகவத்கீதா பார்க்கும்போது நான் அதை ஒரு குரூப்ல கூட அனுப்பிச்சிருக்கேன். 60,000 யானைகள், 60,000 சேரியட்ஸ் நிறைய இருக்கும். அது எவ்வளவு இருக்கும் ஒரு அக்ஷௌஹிணி சொல்லிட்டு. மகாபாரதத்துல 7 அக்ஷௌஹிணி ஒருத்தருக்கு, 11 அக்ஷௌஹிணி. ஐ திங்க் இஃப் ஐம் நாட் ராங், ப்ளீஸ் கரெக்ட் மீ இஃப் ஐம் ராங். 7 ஃபார் த பாண்டவாஸ் அண்ட் 11 ஃபார் த கௌரவாஸ். 18 அக்ஷௌஹிணி. 18 இஸ் அ நம்பர் இல்லையா மகாபாரதத்துல. ஸோ அது 18 தான், எல்லாமே 18 நாள். இந்த 18 அக்ஷௌஹிணியும் 18 அந்த மாதிரி வரும். இங்க வந்து இவ பாருங்க, ஒரு ராஜா 17 அக்ஷௌஹிணி வச்சிருக்கான். இங்க வா, 2 பேரே சேர்ந்து 18, இவர் ஒருத்தரே 17. அப்போ அக்ஷௌஹிணி மகாசேனானிபிகி, அது யாரு, எல்லாமே கிரேட் கிரேட் பீப்புளாம். கமாண்டர்ஸா இருக்கிறது. அநேக மித்ர நிவகைஹி, he supported by நிவகைஹி and supported by all his friend kings. பெரிய சண்டைக்கு ரெடி ஆயிட்டாரு கார்த்த வீரியார்ஜுனா. இஸ் அ வெரி ரொம்ப இது இல்லையா, அவர் கடவுள்கிட்ட வரம் வாங்கிட்டு இருக்கார், அவரை யாரும் கொல்ல முடியாது. இஸ் அ கிரேட் வாரியர், ஒரு க்ஷத்ரிய ராஜா, 10,000 பிள்ளைகள், 17 அக்ஷௌஹிணி, நிறைய ராஜாக்கள், எல்லாரோடையும் சேர்ந்து அவர் சண்டை போட ஆரம்பிச்சிட்டார். அநேக மித்ர நிவகைச்ச வியாஜ்ரும்பிதா யோதனக. அப்படின்னா ஆயோதனகனா, ஆயோதனம்னா பேட்டில். ஓகே, ஸோ வியாஜ்ரும்பித்தனா ஸ்டரிங், பிக்கிங் அப். நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, ஒரு சண்டையை உண்டாக்குறா அப்படின்னு. ஸோ ஒரு பெரிய சண்டையை உண்டாக்கிட்டாராம், பெரிய சண்டையா உண்டாக்கிட்டார். பிகாஸ் இஸ் காட் சோ மெனி பீப்புள். அப்புறம் ஆனா என்ன ஆயிடுத்து உடனே, விதலன் பாரு, குட்டாரபான விதலன் நிச்சேஷ சைன்யோத்கரக நிச்சேஷ, ஒண்ணுமே இல்லாம கம்ப்ளீட்லி நிச்சேஷ, யாரையும் விட்டு வைக்காம, எதால, உன்னுடைய குருவாயிரப்பா, உன்னுடைய ஒரு ஆக்ஸ், பேட்டில் ஆக்ஸ். என்ன மாதிரி பரசு, சிவபெருமான் கொடுத்தது. ஸோ இட்ஸ் அ டிவைன் ஆக்ஸ். அப்புறம் போஸ், ஆரோ எல்லாத்தையும் வச்சு சாப் பண்ணி உடனே பகவான் வந்து சண்டை போட்டு எல்லாரையும் கொன்னுட்டார். அப்போ என்ன ஆயிடுறது, பீதி பிரதுதனஷ்ட சிஷ்ட தனயக துவாம் ஆபதத். இப்ப யாரு, என்டையர் ஆர்மிய வந்து
எல்லா ஆர்மியும் வரா, இத்தனை அக்ஷோகிணி. நீ என்ன பண்ண குருவாயூரப்பா? உன்கிட்ட இருக்கிற பரசு, உன்கிட்ட இருக்கிற வில்லு அம்பால நம்ம பார்த்திருக்கோம் ராமாயணத்துல ஒரே சமயத்துல எத்தனை பேரை ஒரு அம்பால அடிச்சிருக்கா ராமர் வந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம முதல்ல காட்டுல இருக்கும் பொழுதும் இந்த கரண் தூஷணம் எல்லாம் வரும்பொழுது நம்ம பார்த்திருக்கோம் எப்படி அவ சண்டை போட்டிருக்கா ராமாவதாரத்துல. இங்க பரசுராமரும் அதே மாதிரி அப்படி சண்டை போட்டு எல்லாரையும் வந்து கொன்னு இருக்கா. அதுல யாரு மிஞ்சினாலாம்? பீதி பிரதுநஷ்ட சிஷ்ட தனையக. சர்வைவ் பண்ணினது யாருன்னா, யாரெல்லாம் ஓடி போனாங்களோ, எங்கேருந்து? பேட்டில் ஃபீல்ட்ல இருந்து பயந்து போய், பீத்தி பிரதுத்த பயந்து போய் யாரெல்லாம் ஓடி போனாலும் அவாதான் மிஞ்சி இருக்கா. அப்புறம் யாரு இருக்கா? கடைசி இத சொல்றாரு, ஆபத்தத் ஹேஹய. அப்போ அந்த ஹேஹய வந்து, ஹேஹயங்கிறது யாரு? கார்த்தவீர்யாஜனா. ஹேஹே நாட்டோட ஒரு மன்னர் இல்லையா அவர் வந்து, அதனால அவர் வந்து சண்டை போடுறார் உன்னோட. எதனால? ஒன்னு பார்த்து வராராம் அவர். ஆபத்தத், அவர் வந்து சண்டை போட வராராம், அப்படியே மேல விழற மாதிரி வராராம். ஏன்னா அவரோட மிச்ச சன்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கா, மிச்சம் எல்லாரையும் இவர் வந்து கொன்னுட்டார். ஓகே, சோ அந்த மாதிரி இந்த 7th 8th லீலாவாரிதனர் மதா ஜலவல் வலல் லங்கேஷ கர்வாபஹ ஸ்ரீமத்வாஹு சஹஸ்ர முக்த பகுஷஸ்திராஸ்திரம் நிருந்தன்னமும் சக்ரே त्वय्यत வைஷ்ணவேபி விபலே புத்வா ஹரித்வாம் முதா தியாயந்தம் சித சர்வதோஷமவதீஹி சோகாத் பரம் தே பதம். இப்போ இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து கார்த்தவீராஜுனனோடு எந்த அளவுக்கு அவன் வந்து கிரேட்டுங்கிறதையும் சொல்றார். அதாவது லீலா வாரி, ஒரே வேர்டு பாருங்க, சமஸ்த பதம். லீலா வாரித்தன மதா ஜல வலல் அங்கேஷ கருவாபக ஸ்ரீமத்வாஹு சஹஸ்ர முக்த பகு சஸ்திராஸ்திர. ஓகே, அப்படின்னு பாருங்க, சஸ்திராஸ்திர அது வரைக்கும் ஒரே சமஸ்த பதமா எழுதியிருக்க பட்டத்ரி வந்து. அப்போ வந்து என்ன சொல்ற? அதாவது நீ வந்து, அதாவது இதுல வந்து கார்த்தவீர்யாஜனை பத்தி சொல்ற. லீலாவாரி த நர்மதா, அதாவது அவருக்கு வந்து எப்படி இருந்ததுதான் சஹஸ்ர, இன்னொன்னு சொல்ற அவரை பத்தி, சஹஸ்ர பாஹு, அதாவது 1000 கைகள். அதுலேன்னு வந்துதான் என்னது? லீலா வாரித்த நர்மதா ஜல வலத் லங்கேஷ கர்வாபக. அதாவது ராவணன், லங்கேஷனா தெரியும், ராவணன், ராவணனோட கர்வத்தையே இவன் அடக்கினானா. எப்படி அடக்கினானா? கேஷுவலா லீலா வாரித்த, அதான் லீலானா லீலையோட, அந்த மாதிரி கேஷுவலா அந்த வாரி, அதாவது தண்ணி எதுல இந்த நர்மதால இருக்கிற வாரி தண்ணிய அவன் கையாலேயே வந்து பிளாக் பண்ணினான். ஒரு நதியோட தண்ணிய கையால பிளாக் பண்ணணும்னா அவன் எப்படிப்பட்டவன்? ஓகே, அண்ட் இன்னொன்னு என்ன பண்ணினா? லங்கேஷ கர்வாபக, லங்கேஷ ராவணனோட கர்வத்தை வந்து இது பண்ணினான். அதாவது எப்படி, என்ன அது ஆக்சுவலி அது எப்படி வந்து சொல்றானா, அதாவது இவன் என்ன பண்ணினானா, அந்த அந்த தண்ணிய வந்து அவன் என்ன பண்ணினானா, அந்த அதாவது ஒரு 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 ஒவ்வொரு புக்ல ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்றான். ஒரு புக்ல என்ன சொல்றான்னா, அவனோட 1000 கைகளை வச்சு ராவணனை ஒரு பூச்சிய மாதிரி பிடிச்சான் அப்படின்னு சொல்றான். இன்னும் பட்டத்திரி என்ன எழுதியிருக்கார்? பட்டத்திரி இதுல கொடுக்கல, பாகவதத்துல வந்து திஸ் இஸ் நாட் கிவன். ஆனா இவர் என்ன போட்டிருக்காருன்னா, வாட்டர் வந்து அப்படியே இது பண்ணிட்டா. பட்டத்திரி வந்து என்ன எழுதியிருக்காருன்னா, வாட்டரை வந்து அப்படியே கையால வந்து ராவணனை வந்து கர்வத்தை அடக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த தண்ணிய வந்து ஃபுல்லா மேல மேல வர்ற மாதிரி
தடுத்துட்டான். see இப்போ ஒரு இடத்துல தண்ணிய வந்து நம்ம தடுத்து போக விடாம பண்ணிட்டோம்னா இன்னொரு இடத்துல ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும், தண்ணி ரைஸ் ஆயிண்டே இருக்கும். ஏன்னா இட் இஸ் பிளாக்ட் இன் ஒன் பிளேஸ். அப்ப ரைஸ் ஆயிண்டே இருக்க ராவணன் இருக்கிற இடத்துல வேணுக்குனே ரைஸ் பண்ணி ராவணனை மூழ்கிற அளவுக்கு பண்ணிட்டானா, ராவணன் பயந்து போயிட்டானா. அந்த அளவுக்கு ராவணன் பயப்படுற அளவுக்கு நடந்துட்டா. அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லான இந்த கார்த்தவீர்யார்ஜுனா, இவன் வந்து 1000 கைகள் உடையவன். அப்படி அந்த அளவுக்கு எப்படி வச்சுட்டு இருக்கானா, பகு சஸ்திர அஸ்திரம். அவன்கிட்ட அவ்வளோ அஸ்திரங்கள். சஸ்திரம்னா வெப்பன்ஸ், அஸ்திரம்னா நான் சொல்லியிருக்கேன் வந்து உங்கள்கிட்ட முன்னாடி, நம்ம டிவைன் வெப்பன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும். ஓகே, நம்ம சொன்னா போகும். அதான் இந்த காலத்துல மிசைல்ஸுங்கிறாங்களே, ட்ரோன்ஸ், மிசைல்ஸ். இப்ப நம்ம பார்த்தோமே இந்த ஈரான் வார்ல எல்லாம் எங்கேருந்தோ விடுறா, எங்கேயோ போறது, அதெல்லாம் நம்மளோட புராணாஸ்லேருந்து வந்ததுதான். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணும்பொழுதும் அப்போ அப்போ அந்த இடத்துல சொல்றான் அஸ்திர சஸ்திரம் நிருந்தன் அமும். நிருந்தம்னா பிளாக்கிங், அதான் நிருந்தன்னா பிளாக்கிங். அதான் நான் சொன்னேன், அந்த கதையை உங்கள்கிட்ட நான் சொன்னேன். அமும்னா ஹிம், அவனை, யார, இந்த கிங்க. அத்த சக்கரே துவை அத்த வைஷ்ணவேபி விபலே புத்வா ஹரி துவாம் முதா தியாயந்தம் சித்த சர்வதோஷம் அவதீஹி சோ அகாத் பரம் தே பரம். ஸோ இப்ப என்ன ஆயிடுறது, அவன் பாக்குறான், என்னடா இது, நம்ம இந்த ராவணனு கூட இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணினோமே, ஆனா இவர்கிட்ட நம்மளால சண்டை போடவே முடியலையே. முன்னாடி நம்ம மகாவிஷ்ணுவோட சுதர்சன சக்கரத்துல கூட நம்ம சண்டை போட்டிருக்கோமே, ஆனா இதுல கூட நம்ம பண்ண முடியும். விப்பலேங்கண்ணா சே ஐ ஹவ் நோ பலம் வைஷ்ணவேப்பி விப்பலே. இப்ப நம்ம இந்த மாதிரி நான் யூஸ்லெஸ் ஆயிடுத்தே, நான் வைஷ்ணவா வந்து இதெல்லாம் எனக்கு ஒன்றும் நடக்கலையே. அப்போ அவன் ரியலைஸ் பண்ணிட்டா, கடவுள் நம்மளுக்கு வரம் கொடுத்தாரே, நீ என் கையால தான் உனக்கு மரணம் சொல்லிட்டு ரியலைஸ் பண்ணிட்டான். சி ஹி ரியலைஸ்ட். யாரு என்ன சொல்றான், புத்வா ஹரி துவாம் முதா, புரிஞ்சுட்டான். முதா தியாயந்தம். அப்ப அவன் புரிஞ்சுட்டான், என்னது, துவாம் ஹரிம் புத்வா, ஹேவிங் நோன், புத்வா புத்தி, புத்து தாத்து. So having understood, having known that நீ ஹரிதான், நீ ஹரி, இது வந்தது யாருமே இல்லை, இது ஹரிதான் வந்திருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கார்த்தவீர்யார்ஜுனனுக்கு தெரிஞ்சு விடுறான். உடனே என்ன பண்றாராம், முதா தியாயந்தம், அப்புறம் மெடிடேட் பண்ண ஆரம்பிச்சான். தியாயந்தம் முதானா என்ன, சந்தோஷத்தோட, பழைய சந்தோஷம், பழைய டிவோஷன். முதல்ல அவரை கடவுள் பார்க்கும்போது எந்த டிவோஷனோட இருந்தானோ அந்த டிவோஷனோடயே சந்தோஷத்தோட, நம்ம கடவுள் கையால தான் நம்ம போக போறோங்கிற சந்தோஷத்தோட கடவுளை நினைச்சு தியானம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அப்புறம் சித்த சர்வதோஷம் அவதீஹி சோ அகாத் பரம் தே பரம். சித்த சர்வதோஷம் அவதீஹி, அப்புறம் நீ என்ன பண்ணின, நீ அவதீஹி, நீ வந்து அவரை தாக்கின. அப்போ நீ தாக்கும் போது என்ன எடுத்த, அவருக்கு சர்வதோஷம் சித்த, அவர்கிட்ட இருந்த எல்லா பாவங்களும் அதோடயே போயிடுத்து இருப்பா. சக தே பரம் பதம் அகாத் அகாத். சோ பரமபதத்துக்கு போயிட்டா, வைகுண்டத்துக்கு போய் அடைஞ்சிட்டார். ஏன்னா நீ அவரை உன் கையால நீ வதம் பண்ணிட்ட, சந்தோஷமா உன்னை நினைச்சு தியானம் பண்ற அவரை நீ வதம் பண்ணிட்ட. சோ அவர் வந்து வைகுண்டத்துக்கு அடைஞ்சிட்டார் அப்படின்னு சொல்றாரு இதுல. ஓகே, எத்தனை இருந்தாலும் கடவுள்கிட்ட அவர் வந்து சரணடைஞ்சார். பூயோ மர்ஷித ஹேஹயாத்மஜ கணேஸ்தாத்தே ஹதே ரேணுகாம் ஆக்ஞானாம் ஹிருதயம் நிரீக்ஷ்ய பகுஷோ கோராம் பிரதிஜ்ஞாம் வஹன் தியானானீதரதாயுதஸ்த்வமுக்மக்ருதா விப்ரத்ருஹ க்ஷத்ரியான் திக்வக்ரேஷு குட்டாரயன் விஷிக்யயன் நிக்ஷத்ரியா மேதினிம். இப்போ என்ன ஆயிடுது, இப்போ அவன் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருந்தான். என்னதான் பவர்ஃபுல்லா இருந்தாலும்
பகவான் முன்னாடி அவனுக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியல. பகவான் வந்து பகவான் தான் வந்திருக்காருன்னு தெரிஞ்ச உடனே அவன் கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்புறம் வந்து இது பண்ணிட்டான். ஒன்றும் பண்ண முடியாது, நம்ம பகவானை நினைச்சு தியானம் பண்ணுவோம்னு பகவானோட பரமபதத்துல சரண்டர் ஆகி வைகுண்ட பிராப்தி அடைஞ்சா. ஹே, ஆனா இங்க என்ன ஆயிடுது? பூயோ அமர்ஷித ஹேஹேய ஆத்மஜா கணைகி தாத்தே ஹதே. இப்போ என்ன ஆயிடுறது? இப்ப இவரோட மிஞ்சி இருக்கிற பிள்ளைகள்லாம் இருக்கால, பூய திருப்பியும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அகெயின் அமர்ஷித்த ஹேஹேய ஆத்மஜ கணேகி. அமர்ஷித்த அதாவது மர்ஷித்தனா இறந்து போன, அமர்ஷித்த நாட் தோஸ் ஹூ டிட் நாட் டை. மிஞ்சி போனால பயந்து போய் ஓடி போனால அவள்லாம் என்ன பண்ணினா அந்த ஹேஹேய ராஜாவோட குழம்பு தாத்தே ஹத்தே. பாருங்க, தாத்தே ஹத்தே. அவ அப்பா அவளுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துடுது. பரசுராமர் வந்து நம்ம அப்பாவை கொண்டுட்டாளேன்னு சொல்லிட்டு அங்க ஜமதக்னி முனிவருக்கு திருப்பியும் உயிர் கொடுத்துட்டார் இல்லையா? முன்னாடியே நம்ம பார்த்தோம். சுக்கிரன் வந்து அவர் வந்து தியானத்துல இருக்கும்போது இந்த பையங்கள்லாம் போய் என்ன பண்ணிட்டா, அவரை கொண்டுட்டா. சோ வாட் டிட் தாத்தே ஹத்தே? அப்போ என்ன ஆயிடுத்து? ரேணுகா வந்து அங்க ரேணுகா ஆக்னானாம் ஹிருதயம் ஆக்னானாம் பகுஷக. இப்போ இந்த இடத்துலதான் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு சே, திருப்பியும் வருது ஸ்லோகத்துல, பட் ஐ ஜஸ்ட் சே கோராம் பிரதிஜ்யாம் வகன். இப்போ எல்லா அவ அம்மாவை வந்து பாக்குறான். இவன் வந்து அங்க வரும்பொழுது அவ அம்மாவை பாக்குறான். அவ அப்பாவை வந்து இவ வந்து கொன்னுடுறா. அதாவது ஐ ஐ ஐ வாண்ட் டு சே தட் இன்னைக்கு வந்து தெர் இஸ் நோ பிராக்டிஸ் இந்த மாதிரி. டுடே எவ்ரிபடி இஸ் எஜுகேட்டட். இன்னைக்கு எல்லாருமே லேடிஸ் ஆர் எஜுகேட்டட். பட் ஐ திங்க் நம்ம பாட்டியோட பாட்டி யாராவது நம்ம ஓல்ட் ஏஜில் பார்த்துருந்தா நம்மளுக்கு, இல்லை நம்ம ஏதாவது சினிமாவில் பார்த்துருந்தா, இல்லாட்டா கேள்விப்பட்டிருந்தா, கதைகளில் படிச்சிருந்தா, நம்ம நம்ம முன்னோர்களோட இதுல எல்லாம் பார்த்தேன்னா வந்து when somebody dies, the husband dies, or when very close person goes away, அந்த மாதிரிலாம் இருந்தானா women will beat on their chest and cry. அடிச்சுண்டு அழுவான்னு சொல்லுவா நம்ம தமிழ்ல. So that was a practice. So Renuka, when she saw Jamadagni being killed, she beat on her chest and she cried. She shouted. ஓகே, ஹிருதயம் நிரீக்ஷ பகுஷக கோராம் பிரதிஜ்யாம் வகன். இப்போ இதை பார்க்கிறார் அவர். அது வந்து 21 தடவை அடிச்சுக்கிறார். அதுதான் வந்து அது நான் படிச்சேன். 21 times she beats on her chest and she cries that my husband is there no more. இதை பார்த்த உடனே பிரதிஜ்யாம் வகன். ஸோ இதை பார்த்த உடனே he takes கோராம் பிரதிஜ்யாம், டெரிஃபைங், ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு வௌ எடுத்துக்கிறார், ஒரு சபதம் எடுத்துக்கிறார். இவர் வந்து இந்த மாதிரி வந்து அம்மாவை இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில பார்த்த உடனே அவரால் தாங்கவே முடியாம பரசுராமர் வந்து எடுத்துக்கிறார் வரம், இது சாரி வௌ எடுத்துக்கிறார், ஒரு சபதம் எடுத்துக்கிறார். என்ன எடுத்துக்கிறாராம்? அவர் வந்து தியானா நீத ரதாயுத ஸ்துவம் அக்ருதா விப்ரத்ருஹ சத்ரியான் திக்வக்ரேஷு குட்டாரயன் விஷிக்கயன் நிக்ஷத்ரியாம் மேதினி. உடனே அவருக்கு வந்து ஒரு மாதிரி ஆயிடுறது. என்ன சொல்றார் வந்து தியானா நீத்த, தியானத்தினால அவர் மெடிடேஷன் பண்ணி அப்படியே கூப்பிடுறாராம். என்ன வரதான்? ஆனீத்த ரதம், ரத்தம் கொண்டு வராராம். ரதா ஆயுத. அப்போ அவரோட சாரியட்டு, டிவைன் சாரியட்டு, ஆயுதங்கள் எல்லாம் அவர் வந்து பகவான் தானே. அவர் வந்து மெடிடேட் பண்ணி தியானம் பண்ணி எல்லாத்தையும் கொண்டு வரார். விப்ரத்ருஹ சத்ரியாம், அதாவது விப்ரனா விப்ர அப்படின்னா பிராமின்ஸ். ஓகே, விப்ரத்ருஹ சத்ரியம். இப்ப எந்த சத்திரியங்கள்லாம், இந்த ஜமதக்னி முனிவர் இஸ் அ பிராமின். இவா ராஜாக்கள் வந்து தே ஆர் சத்ரியாஸ்.
சோ அவருக்கு சத்திரிய குலம் மேலேயே அவருக்கு கோவம் வந்துடும். பரசுராம அவதாரம் எடுத்ததே சத்திரியர்களோட கர்வத்தை அடக்கவும் சத்திரியர்களை இல்லாம பண்ணறதும் தான் அப்படிங்கறத அந்த அவதாரத்தோட நோக்கம். பட் அதுல இவ்வளவு இருக்கு. இந்த மாதிரி நம்ம அம்மாவை வந்து இப்படி அழ வச்சுட்டாங்களேன்னு அவர் சபதம் எடுத்துட்டு எல்லா சத்திரியாலையும் இந்த பூமியில இல்லாம என்ன சொல்றாரு கடைசியில, நிக்ஷத்ரியா மேதினி, நான் வந்து மேதினி, இந்த என்டையர் பூமியில நிக்ஷத்ரியா அக்ருதாகா அப்படிங்கிற. அப்ப நான் சத்திரியாவே இல்லாம நான் வந்து பண்றேன், கம்ப்ளீட்டா நான் சத்திரியா இல்லாம நான் பண்ணிடுவேன். எப்படி அவர் போறார், எல்லாத்தையும் ஆக்ஸோட குட்டாரையன் விஷிக்கையன் அப்படின்னா நீ வந்து ஆரோவோட அந்த குட்டாரையன் அந்த ஆக்ஸோடையும் போய் எந்த ஒரு விஷிக்கையன் வித் ஆரோஸ் மேதினி மீ க்ஷத்ரியா அக்ருதாகா, நீ வந்து குருவாயிரப்பா சத்திரியனே இல்லாம ஒரு பூமியை நீ வந்து பண்ணின அப்படின்னு சொல்ற. ஓகே. தாத்தோ ஜீவன கிருன்ருபாலக கிருக்குலம் திரிசப்த கிருத்வோ ஜயன் சந்தர்ப்யாத சமந்த பஞ்சக மகா ரக்த ஹிருதௌ பித்ரூன் ரக்த க்ளதௌகே பிருது பித்ரூன் யக்ஞேக்ஷ்மாமபி காஷ்யபாதிஷு திஷன் சால்வேன யுத்யன் புனः கிருஷ்ணோ மும் நிஹனிஷ்யதீதி ஷமிதோ யுத்தாத் குமாரைர்பவான். அப்புறம் என்ன ஆகுது, தாத்தே அவரோட அப்பாவை வந்து இது பண்ணியாச்சு, இவர் வந்து அம்மாக்காக ஒரு வரம் எடுத்துட்டாச்சு. கரெக்டா, அம்மாவை வந்து அம்மாக்காக நம்ம இப்படி பண்ணணும். அப்போ தாத்தா உஜ்ஜீவன, திருப்பியும் அப்பாவை வந்து தாத்தோ ஜீவன கிருத், திருப்பியும் யுவர் ஃபாதர் வாஸ் brought back to life. திருப்பியும் பவான் having brought your father back to life, உஜ்ஜீவன கிருத் த்ரிஹி சப்த கிருத்வ அப்படின்னா என்ன, த்ரை 7 times, அதாவது த்ரிஹி சப்தன 3 into 7 21 times கிருத்வ நிருபாலக குலம் ஜெயன். ஓகே, ஜெயன் சந்தாப்தா சந்தர்ப்பார்த்த சமந்த பஞ்சக மகார தக்த ஹ்லதௌர்க கே, அது ஹதௌகே பித்ரூன், பிரிண்டிங் சரியாவே இல்லை. ஓகே, சமந்த பஞ்சக ஹாரக்த ஹ்லதௌகே, ஹ்லதௌக அப்படின்னா ஒரு லேக். ஓகே, அப்போ அந்த லேக் ஆஃப் பிளட், அந்த லேக் ஆஃப் பிளட் தான். அந்த லேக் ஆஃப் பிளட்டுக்கு பேர் வந்து சமந்த பஞ்சக. அந்த அவர் என்ன பண்றாராம், கோபத்துல அவ அப்பாவுக்கும் திருப்பியும் உயிருக்கு கொண்டு வந்தாச்சு. அப்போ 21 times, அதாவது என்ன சொல்றானா 21 times வந்து அவர் வந்து defeated all the kings. அவ அம்மா 21 தடவை அவ அம்மா வந்து நெஞ்சில அடிச்சுட்டு அழுதாளாம். அதனால இவர் 21 தடவை சண்டைக்கு போய் 21 தடவை சத்திரிய ராஜாக்கள் எல்லாம் கொன்னார். இதுதான் அவர் பண்ணினார். அவ அப்பாவும் உயிரோட வந்தாச்சு. அப்போ என்ன பண்ணினாராம், அவரோட ஆன்செஸ்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் வந்து சமந்த பஞ்சகா, அது வந்து ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு மாதிரி கொடுத்துருக்கு. அது அதாவது சில இடத்துல வந்து வெறும்ன வந்து மகா ரக்த அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு, லேக் ஆஃப் பிளட். அப்போ சில இதுல என்ன சொல்றான்னா, அது ஒவ்வொருத்தர் ஆக்சுவலி இட் கேனாட் பி லைக் தட், அ பிராமின் வில் நாட் டூ. பட் ஒருத்தர் வந்து ஒரு இதுல நான் படிக்கும்பொழுது அது பேர் அப்படிதான், ஆனா பட்டத்திரி அப்படிதான் எழுதியிருக்கார். பட்டத்திரி என்ன எழுதியிருக்கார், ஹா ரக்த ஹதவ் கே பித்ரூன். பித்ரூன் அவரோட ஆன்சஸ்டர்ஸ்க்கெல்லாம் அவளுக்கு அவ்வளவு கோவம். இந்த ரத்தமா லேக்கெல்லாம் ரத்தமா இருக்கான், ஏன்னா இவர் அத்தனை பேரை கொண்டு இருக்கார்.
அப்போ லேக்கே ரத்தமா தண்ணியே ரத்தமா மாறுற அளவுக்கு அதுல வந்து அவரோட பித்ருக்களுக்கெல்லாம் தர்ப்பணம் பண்ணினார். அந்த அளவுக்கு அவருக்கு வந்து கோபமா சத்திரியர்கள் மேல அப்படின்னு சொல்றா. ஓகே, ஜஸ்ட் வி டேக் இட். ஆனா சமந்த பஞ்சகாங்கிறத லேக் ஆஃப் பிளட் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. சமந்த பஞ்சகா கூட பீன் லேக் ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ அதை பத்தி நான் நிறைய படிக்கல. இதை நான் படிச்ச வரைக்கும் இதுதான். யக்ஞேக்ஷ்மாமபி காஷ்ய பாதிஷு திஷன் சால்வேன யுத்தியன் புனக. ஓகே, அப்போ ஆன்சஸ்டர்ஸ்க்காக நீ இந்த மாதிரி பண்ணின யக்ஞே. அப்புறம் அந்த யக்ஞத்துல க்ஷ்மாமபி, அப்போ நீ என்ன பண்ணினேன்னா காஷ்யப்ப ஆதிஷு திஷன், நீ என்ன பண்ணினேன்னா எல்லா அர்த்தையும் இவர் காங்கர் பண்ணிட்டார்ல, எல்லா சத்திரியனையும் கொன்னுட்டார். அப்ப எல்லா அர்த்தம் இவருக்கே தானே வரப்போறது. ஏன்னா he becomes the king, right? He conquered the whole world. அர்த்தையே காங்கர் பண்ணா. அப்ப என்ன பண்ணாராம், அத கஷ்யப்ப முனிவருக்கு எல்லாத்தையும் டொனேட் பண்ணார். ஐ டோன்ட் வாண்ட் எனி திங், எனக்கு என்ன வேணும், எனக்கு ஒண்ணுமே வேண்டாம்னுட்டு கஷ்யப்பாதிஷு. ஓகே, கஷ்யப்ப ஆதிஷு அப்படின்னா கஷ்யப்ப முனிவரும் அவர் கூட இருந்த எல்லாருக்கும் சேர்ந்து இதை டொனேட் பண்ணிட்டோ. டொனேட் டிஷன்னா இந்த இடத்துல டொனேட் கொடுக்கறது, ஃபுல்லா கொடுத்துட்டோ. அப்புறம் சால்வேன யுத்தியன் புனக. இப்ப இந்த சால்வா அப்படிங்கிற முனிவர், சாரி கிங், சால்வாவை வந்து அவர் திருப்பியும் சண்டை போட போறாராம். சால்வாங்கிறவர் மிஞ்சிட்டாரேன்னு. அப்ப என்ன ஆயிடுறதுன்னா கிருஷ்ணா அமும் நிகநிஷ்யஸ்தி இதி ஷமிதஹ யுத்தாத் குமாரைஹி பவான். சனத்குமாரர்கள் 4 பேரும் வந்து பரசுராமர்கிட்ட சொல்றாங்க, வேணாம் வேணாம், இந்த சால்வனை அவரை கொன்னுடாதே, அவரை வந்து அடுத்த அவதாரத்துல கிருஷ்ணரா நீ பிறந்து கொல்ல போற. ஓகே, நீங்க வந்து கிருஷ்ணரா வந்து இவாளை வந்து நிகனிஷ்யதி, கிருஷ்ணா வில் கில் ஹிம் இதி குமாரைஹி யுத்தாத் ஷமிதஹ. ஸோ தே டோல்ட் யூ, நோ நோ நோ, உன்னை நிப்பாட்டிடு, நீ கொல்லாதே. ஏன்னா கிருஷ்ணரா வந்து கொல்லுவா, கிருஷ்ணரா இவர் தான் வரப்போறார். பட் ஆனா இவர் வரமாட்டார். ஏன் அப்படின்னா இவர் ஒன் ஆஃப் த சிரஞ்சீவிஸ். அதுதான் நம்ம இவர் நினைச்சுக்கணும். அப்போ இவரை வந்து கிருஷ்ணாவதாரத்துல கிருஷ்ணர் வந்து கொல்ல போறார், அதனால இவரை நீ வந்து கொன்னுடாதே அப்படின்னு சொல்லி ஷமிதாக உன்னை பசிஃபை பண்ணினா, உன்னை வந்து கம்ஃபோர்ட் பண்ணினா, உன்னை கொஞ்சம் அடக்கினா. ஏன்னா கோவம் இருக்கே அவருக்கு, பரசுராமர்னாலே கோவம் தானே, அந்த கோவத்தை அவரை அடக்கினா அப்படின்னு சொல்லுறது 10th ஸ்லோகம். ஓகே, நான் பாகவதத்துல அந்த சால்வனை பத்தி இல்லை, பட் ஓகே. இப்போ அடுத்தது there are 11 ஸ்லோகாஸ் here. நஸ்யாஸ்திராணி மகேந்த பூபிருதி தபஸ்த்வன்வன் புனர்மஜ்ஜிதாம் கோகர்ணாவதி சாகரேண தரணீம் திருஷ்ட்வார்த்திதஸ்தாபசைः தியாதேஷ்வாசதிருதானலாஸ்திர சகிதம் சிந்தும் ஸ்ருவேக்ஷ் வக்ஷேபணாத் உத்சார்யோத்ருத கேரளோ பிருகுபதே வாதேஷ சம்ரக்ஷமாம். பிருகுபதே வாதேஷ 2 சம்போதனம் போடுறார் பட்டத்திரி இந்த இதுல. பிருகுபதி, ஓகே, அப்புறம் பரசுராமரை சொல்றார். என்ன சொல்றார், அஸ்திராணி நஸ்ய ஞஸ்ய, அஸ்திராணி ஞஸ்ய அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நீ வந்து மகேந்திர பூபிருதி தபஸ்தன்வன் புனர் மஜ்ஜிதாம் அப்படின்னு சொல்ற. அப்போ நீ வந்து என்ன பண்ணின குருவாயிரப்பா, அஸ்திராணி நஸ்ய, நஸ்யனா அபேண்டன், தியக்துவா, நீ உன்னோட இதெல்லாத்தையும் விட்டுட்டு, ஏன்னா நீ தான் எல்லா லேண்ட் எல்லாம் சண்டை போட்டாச்சு, நீ நினைச்ச மாதிரியே எல்லா சத்திரியனையும் நீ அழிச்சாச்சு, உனக்கு இனிமே என்னத்துக்கு, நீ எல்லா அஸ்திரம் எல்லாம் போட்டுட்ட, எனக்கு வேண்டாம். அந்த கஷ்யப்பருக்கோ நீ வந்து எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்ட. அப்போ நீ வந்து என்ன பண்ணின, மகேந்திர பூபிருதி,
மகேந்திர மவுண்டன், பூபிருத்னா மவுண்டன், மகேந்திர மவுண்டன் ஆன் த மேல தப்பக தன்வன், யூ ஸ்டார்டட் பர்ஃபார்மிங் மெடிடேஷன், பெனன்ஸ், தியானம் பண்ண நீ போயிட்ட. புனக திரும்பவும் கோகர்ண வதி சாகரேன தரணி திருஷ்டுவார்த்தித தாபசைஹி. அப்ப நீ என்ன பண்ணின? கோகர்ணவதி, அப் டு கோகர்ணா. கோகர்ணவதினா அப் டு கோகர்ணா. வாட் ஹேப்பன்ட்? சாகரேன மஜ்ஜிதா தபஹ தன்வன். You were performing penance, you were performing, you were meditating, where sitting on the Mahendra mountain. Okay, Mahendra mountain மேல உட்கார்ந்துட்டு நீ அஸ்திரம் எல்லாம் கொடுத்துட்டு, ஏன்னா உன் லேண்ட் எல்லாம் நீ கொடுத்துட்ட கஷ்யப்பருக்கு. அப்போ நீ என்ன பண்ண? நீ உட்கார்ந்துட்டு நீ பாட்டுக்கு கோகர்ணாவதி சாகரேண மஜ்ஜிதாம் தரணீம் திருஷ்டுவா தாபசைஹி அர்த்தித தியாதேஷ்வா சதுர்தானல அஸ்திர சகிதம். ஓகே, இப்ப என்ன பண்ண? தியாத்த ஈஸ்வாச. ஈஸ்வாசன்னா என்னது? உன்னோட போ. ஓகே, திருத்த அனலாஸ்திர சகிதம். இப்போ வந்து உன்னோட மெடிடேஷன்னால என்ன ஆயிடுத்து? உன்னோட நீ என்ன பண்ணின? எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டே சொல்லிட்டு நீ பாட்டு நேரம் மகேந்திர மவுண்டன்ல போய் உட்காந்துட்டு நீ உட்காந்து அங்க போய் உட்காந்து தியானம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்ட. ஓகே, நீ வந்து அங்க வந்து தியானம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்ட. நீ பாட்டுக்கு அங்க உட்காந்துட்டு இருக்க, சந்தோஷமா உட்காந்து பண்ணிட்டு இருக்க. அப்புறமா வந்து என்ன ஆயிடுத்துன்னா, அப் டு கோகர்ணா சாகரேன மஜ்ஜிதா தரணீம் திருஷ்டுவா. அப்போ ஒரு என்ன ஆயிடுத்தான்னா, ஒரு லேண்ட் வந்து சீக்குள்ள சப்மர்ஜ் ஆயிடுது. ஓகே, அப்போ ஒரு மெடிடேஷன்னால உனக்கு ஒரு ஒரு மிசைல், அதான் என்ன சொல்றதுன்னா ஒரு அஸ்திரம், அது உன் கையில வர்றது. நீ வந்து என்ன பண்ணினேன்னா, ஒரு லேண்ட் வந்து கோகர்ணத்துல இருந்து ஒரு லேண்ட் வந்து உள்ள போய் அது உன் கையில வந்து நீ மெடிடேஷன் பண்ணறதுனால ஒரு அஸ்திரம் வந்தோடனே, இந்த அஸ்திரம்லாம் எனக்கு எதுக்கு? ஃபயர் அஸ்திரம், அது அக்னி அஸ்திரம். அதை நீ வந்து உள்ள போடுற. அந்த உள்ள போட்ட உடனேயே என்ன ஆயிடுறதுன்னா, சிந்தும் ஸ்ரவே ஸ்ரவக்ஷடே பணாத் உத்சாரிய. அப்போ என்ன ஆயிடுறதுன்னா, நீ என்ன பண்றதுவா இருப்பா? நீ ஒரு லேண்டு மேல, அதாவது தண்ணிக்குள்ள லேண்டு போயிருக்கு அந்த மவுண்டன் கிட்ட, கோகர்ணா இதுல நீ வந்து மெடிடேட் பண்ணும்பொழுது ஒரு லேண்டு வந்து உள்ள போய் சப்மர்ஜ் ஆனத நீ ஒரு அக்னி அஸ்திரம் வந்து உருவாகி நீ அதை போட்ட உடனே அந்த லேண்டு வந்து அப்படியே மேல வந்துடுறதான். அந்த லேண்டு வந்துடுறது. அந்த லேண்டை வந்து நீ என்ன பண்றேன்னா, யூ புஷ்ட் இட் பேக். ஓகே, நீ என்ன பண்றேன்னா வந்து அதை புஷ் பண்ணிடுறிய. அந்த லேண்டையும் நீ வந்து எடுத்துக்கிற. அதாவது இது வந்து எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னானா, ஒரு லேண்டு வந்து ஓஷன்லேருந்து ரிக்ளைம் ஆகி வருது. இப்ப சொல்லுவா இல்லையா, அந்த ரிக்ளைம்டு லேண்ட் ஓஷன்லேருந்து பக்கத்துலேருந்து வருது. இந்த நம்ம நிறைய பேரை நம்ம பார்த்தோம்னா வந்து ஒரு நதி இருக்கும், அந்த நதி பக்கத்துல இருக்கிறத தண்ணி எல்லாம் இருக்கும், அதை ரிக்ளைம் பண்ணுவா. ரிக்ளைம் பண்ணிட்டு இப்போ இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையில அந்த லேண்டை ரிக்ளைம் பண்ணி தான் அதுக்கு மேல அப்பார்ட்மெண்ட் கட்டுவா. அதனாலதான் மழை வந்தாலும் அந்த அப்பார்ட்மெண்ட் ஃபுல்லா தண்ணி வந்துடும். சென்னையை பொறுத்த மட்டும் நான் சொல்றேன், எனக்கு மிச்ச ஊர்களை பத்திலாம் தெரியாது. ஸோ உடனே ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் வரைக்கும் வந்துடும். ஏன்னா இந்த லேண்டு தானே தண்ணிக்குள்ள ஒரு மழையினால ஒரு ஓடையா இருக்கு, ஒரு குட்டையா இருக்கு, ஒரு குளமா இருக்கு, அதையெல்லாம் பண்ணும்பொழுதுதான் இந்த மாதிரி வருது. ஸோ நீ என்ன பண்ணின குருவாயூரப்பா? நீ வந்து நம்ம வந்து வேண்டாம், நம்ம வந்து ஒரு மலையில போய் உட்காந்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ வந்து போற. அப்போ நீ பார்க்கும்போது நீ வந்து என்ன ஒரு ஆக்ஸ வந்து நீ வந்து போடுற கடலுக்குள்ள. அதாவது இவர் என்ன பண்றார், இந்த கடலுக்குள்ள இவருக்கே ஒரு அக்னி அஸ்திரம் ஒண்ணு. ரெண்டாவது
இவரோட அஸ்திரத்தையும் இவர் வேண்டாம், எனக்கு எதுக்கு அந்த அஸ்திரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இது ஒவ்வொரு இதுல பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். பட் நான் படிச்சது நான் சொல்றேன். இந்த அஸ்திரத்தை வந்து அபேண்டன் பண்றார். அபேண்டன் பண்ணிட்டு இவர் வந்து அந்த கோகர்ண மலையிலேருந்து அந்த சாகரேன மஜ்ஜிதா அது வந்து சப்மர்ஜ் ஆயிடுது சீல. ஓகே. அப்புறம் வந்து இவாள்லாம் சொல்றா, ஐயோ இவ எல்லாரும் வந்து ஆக்ஸ் விழுந்துடுத்து. அந்த ரிக்ளைம்டு லேண்ட் வந்து என்ன இருந்ததுன்னா கோகர்ணாலேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் அந்த லேண்ட் இருக்கு. அந்த ஆக்ஸ் விழுந்த இடத்துல அந்த ரிக்ளைம் ஆயிடுதான் அந்த லேண்ட் இதுல இருந்து. ஏன்னா அதை யாரு பிடிச்சாரான்னா இவர் ஆக்ஸ் போடும்பொழுது ஐயோ நம்ம தண்ணிக்குள்ள போயிட்டு இந்த ஆக்ஸ் போய் ஓஷனே இல்லாம பண்ணிடக்கூடாதே, இவரோட தபசுனால அவ்வளவு மதிப்பே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருண பகவான் வந்து அதை தாங்கி பிடிச்சிட்டார். இதுதான் வருண பகவான் வந்து அதை தாங்கி பிடிச்சதுனால என்ன ஆயிடுதான், அந்த லேண்ட் வந்து அப்படியே மேல வந்துடுது. அந்த லேண்ட் வந்து எங்க இருக்கான்னா கோகர்ணாலேருந்து கன்னியாகுமரி, விச் இஸ் டுடே கேரளாலேருந்து கோஸ்டல் கர்நாடகா வரைக்கும். கோகர்ணாங்கிறது கர்நாடகா, ஐ திங்க், ஐ டோன்ட் நோ. ஓகே, தட் சைடு ஒன்லி. நார்த் எக்ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கர்நாடகா மேடம். என்ன சார்? நார்த் எக்ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கர்நாடகா. கர்நாடகா அங்க இருந்து கேரளா வரைக்கும் வந்துடுத்தான். சோ அது வந்து அதுக்கு பேரே வந்து பரசுராம கஷேத்திரம்னு ஆயிடுதான். அது லேண்டாவே ஆயிடுச்சு. இட் இஸ் ரிக்ளைம்ட் அஸ் அ லேண்ட். அவர் வந்து ஆக்ஸ போட்டதை வருண பகவான் எடுத்து அதை ரிக்ளைம் பண்ணி ஒரு லேண்டா அது கோகர்ணாலேருந்து கேரளா வரைக்கும் அந்த பார்டர் டிப்ல அப்படியே போறதா. கன்னியாகுமரி வரைக்கும் தாண்டி அதுதான் கேரளா சைடு அப்படின்னு சொல்றா. சோ அங்க ஆனா அவர் எங்க இருக்காரா, அவர் அங்க வந்து நிறைய பரசுராமர் வந்து நிறைய வேதிக் ஃபேமிலிஸ் எல்லாம் அங்க வச்சு அங்க வந்து அவர் வந்து நிறைய வேதங்கள் எல்லாம் வந்து எல்லாரும் படிக்கிற மாதிரி. ஏன்னா இவர் 14 வயசுக்குள்ளேயே அவ்வளவு வேதங்களும் படிச்சிருக்காருன்னு நம்ம படிச்சோம் இவரை பத்தி. நிறைய கோவில்களை வச்சு கடைசியில இவர் என்ன பண்ணா அந்த மவுண்ட் மகேந்திரா அங்கேயே போயிட்டு அவர் வந்து ஒரு இதுக்குள்ள வாழறார், ஒரு குகைக்குள்ள வாழறார். ஏன்னா நம்ம முதல்ல நான் சொல்லும் போதே சொன்னேன், பரசுராமர் வந்து சிரஞ்சீவி அப்படின்னு நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன். அதனால வந்து எப்பொழுதுமே அவர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கார் அப்படிங்கிறது தான். ஸ்ரவக்ஷேபனாத் அப்புறம் உத்சாரிய புஷிங் பேக், அதான் அப்படியே ஆக்ஸ போட்டோம்னா அதை அப்படியே புஷ் பண்ணிடுறா. உத்ருத கேரளக மாம் சம்ரக்ஷ. இப்போ அந்த ரெக்ளமேஷன் அந்த லேண்ட் வந்தது, இது மாதிரி ஆயிடுத்து. இப்ப பட்டத்திரி என்ன சொல்றார் கடைசியில, துத்சாரியா திருத்த கேரளோ பிருகுபத்தே வாத்தேஷ பிருகுபதா. பிருகுபத்தே நீ வந்து பிருகு குமாரனா பிறந்தை பிருகுபத்தி. அப்புறம் வந்து வாத்தேஷா வாத்தாள ஈஷ வாத்தேஷ, நீ வந்து சம்ரக்ஷமா, நீ என்னையும் காப்பாற்று. சோ அதனால வந்து மெடிடேஷனால அவருக்கு கிடைச்ச அந்த அக்னியாஸ்திரமும் போட்டு அப்புறம் அவரோட ஆக்ஸ போட்டோம்னா வருண பகவான் வந்து பயந்து போய், அடடா இவர் நம்மளோட பூமிய தண்ணியை ஏதாவது பண்ணிடுவாரே, கடல் ஒண்ணும் இல்லாம போயிருமேன்னு அவர் எங்க போட்டாரோ அதை அப்படியே தாங்கி பிடிச்சு அப்படியே அந்த பர்டிகுலர் லேண்டை இது பண்ணிடுற. அதுதான் கோஸ்டல் கர்நாடகாலேருந்து கேரளா வரைக்கும் அப்படியே போறது. அங்க வந்து பரசுராமர் டெம்பிள்ஸ் கட்டினார், வேதம் பரவினார். இன்னைக்குமே கேரளாவை காட்ஸ் ஓன் கண்ட்ரி அப்படின்னு தானே சொல்றா. ஸோ அதனால அதெல்லாம் இது பண்ணிட்டு அவர் சிரஞ்சீவிய மகேந்திர மலையில இன்னும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கார் அப்படிங்கிறது பரசுராமரோட அவதாரம். அப்புறம் இவர் சொல்றார், நீ எல்லாமே எல்லாம் பண்ணிட்டேயே விஷ்ணுவே பகவானே, என்னையும் இந்த வியாதியிலிருந்து மாம் சம்ரக்ஷ, என்னையும் காப்பாற்றுவாயாக அப்படின்னு கேட்கிறார். இதோட ஐ திங்க் வி ஹவ் ஃபினிஷ் பரசுராம அவதாரம்.